Welcome back class. আমি তোমাদের business mathematics সাবজেক্টটা নিচ্ছি and we are going to start off with permutations. এবার permutation যেটা এই শব্দটা আমাদের কাছে কিন্তু নতুন নয়. We have already studied about this previously. Maybe you studied it in class 11, 12 or even earlier. Okay. Whatever the case is, we are going to start again. We will try to understand the basic concept in today's class. ঠিক আছে? Saying that, let us begin with the definition of what is permutation. ঠিক আছে? Bookish definition লেখা আছে, permutation is nothing but each of the different arrangements which can be made by taking all or some of a given number of things is called permutation. আমরা এই মুহূর্তে we are not going to talk about the definition much because at the end we will again look back at this definition আর আমরা তখন চেষ্টা করব to understand what is written here. ঠিক আছে? So before going into studying the wordings and the way it is written, ঠিক আছে, we need to highlight two things. First, the word arrangements, okay, and next, all or some of a given number. ঠিক আছে, এই দুটো জিনিস খালি আমরা হাইলাইট করে রাখবো. নেক্সট we are going to talk about it later. ঠিক আছে, now today let us start with an illustration to understand permutation টা কি. ঠিক আছে, so let's consider that there are three balls, ঠিক আছে, which are named as A, B, C, বা three disc বলা যেতে পারে A, B, C. ঠিক আছে, and let's suppose that there are three boxes. এবার our task is to put one ball in one box. Okay, so কত different ways এ box গুলোতে ball রাখা যায়. Just for example, A can be put over here, or A can be put over here, বা A can be put over here. ঠিক আছে, again B can be put over here, B can be put over here, and B can be put over here as well. ঠিক আছে, so as we see, like even C can be put in any of these three boxes. So আমাদের এবার জানতে হবে in how many different ways, ঠিক আছে, A, B, C, these balls can be fit in these boxes. ঠিক আছে, সেটা জানার জন্য let us try to understand it in a easier way. Let's consider the three boxes like this. তিনটে আন্ডারলাইন দিয়ে আমি বলছি যে কোন বক্সে কোনটা যাচ্ছে. ওকে, let's suppose that first বক্সে আমি A কে দিলাম. এবার ফার্স্ট বক্সে A কে দিলে সেকেন্ড বক্সে কোনগুলো যেতে পারে, either B or C. ঠিক আছে, তো এখান থেকে আমার দুটো পসিবিলিটি হয়ে যায়. আমি ফার্স্ট বক্সে যদি A দেই, তারপরেরটাতে যদি B দেই, তো লাস্টেরটাতে আমার C যাচ্ছে. বা আমি এটাও করতে পারি, A এর পরে আমি C কে অ্যারেঞ্জ করে দিতে পারি and then আমার B আসতে পারে সেখানে. ক্লিয়ার? সো আমি যদি একটা ফিক্স করে রাখি, ফার্স্ট বক্সে আমি A দেব, ঠিক আছে, ফার্স্ট বক্সে আমি A নাম্বার বলটাকেই আমি রাখবো, তাইলে সেখান থেকে আমার আরো দুটো পসিবিলিটি তৈরি হচ্ছে. সেকেন্ডটাতে ইদার বি থাকবে নাহলে সি থাকবে. ঠিক আছে, তো সেই করে আমি জেনারেলি দেখতে পাচ্ছি আমি যদি ফার্স্ট বক্সে এ রাখি, দেন দেয়ার আর টু ডিফারেন্ট ওয়েজ ইন উইচ দ্য রেস্ট অফ দ্য বলস ক্যান বি অ্যারেঞ্জড. মানে দেয়ার আর টোটাল টু অ্যারেঞ্জমেন্টস অল টুগেদার. এবার আমি হয়তো এখানে বলতে পারি যে এই জায়গায় তো ফার্স্টে আমার এ কে ফিক্স করে রাখা আছে. ঠিক আছে, what if I fix B, আমি আগে B বলকে ঢুকাবো. obviously you can do that. ঠিক আছে, এবার let's suppose যে আমি B কে আগে রাখলাম, তাইলে এবার এই সেকেন্ড এবং থার্ডে কে কে যাবে. again two scenarios can come. B এর পরেরটা A তারপরে C হতে পারে, বা B এর পরে আমি C ঢোকালাম তারপরে ঢোকালাম, এছাড়া তো উপায় নেই. ঠিক আছে, so again আমি যদি B কে প্রথম বক্সটাতে নেই, then there are two different ways. Okay, so we can write it in this way that there are two ways the arrangements can be done when B is put in the first box.
এগেন এবার এ আমরা চেক করে নিয়েছি এখানে, ওকে, বি এখানে চেক করে নিয়েছি, আমি তো বলতেও পারি সি কেও আমি ফার্স্ট বক্সে রাখতে পারি। সো চলো সি কে আমরা ফার্স্ট বক্সে রাখলাম। দেন এগেইন দেয়ার আর টু ডিফারেন্ট ওয়েজ ইন উইচ দ্য অ্যারেঞ্জমেন্টস ক্যান বি মেড। সি প্রথম বক্সে, এ সেকেন্ড বক্সে, বি সেকেন্ড থার্ড বক্সে। আমি বলতে পারি বি কে আমি সেকেন্ড বক্সে রাখতে পারি, দ্যাট ইজ অলসো অ্যানাদার অল্টারনেটিভ ওয়ে। ঠিক আছে, সো এগেইন ইউ সি উই হ্যাভ টু ওয়েজ। তার মানে কি এগুলো কি, এই যে what are these things, these are the different ways three balls can be put in three boxes. আরেকবার বলছি, these are, এই যে এখানে যেগুলো আছে, these are the different arrangements in which three balls can be put into three boxes. ঠিক আছে, আর এখানে তাহলে আমার টোটাল নাম্বার অফ ওয়েজ কত আছে। আর দেখো এগুলো কি একটাও কি সিমিলার? নো, নান অফ দেম আর সিমিলার। ঠিক আছে, অল অফ দেম আর ডিফারেন্ট। এবার তাহলে আমি কি বলতে পারি, তাহলে টোটাল কত ওয়েজ আছে। আমি দেখলাম আমি যদি এ কে আগে বল ফার্স্ট বক্সে রাখি তাহলে আমার টু ওয়েজ আছে, বি কে আগে রাখলে এগেন আমার টু ওয়েজ আছে, সি কে আগে রাখলে এগেন আমার টু ওয়েজ আছে। তাইলে এ বি সি এগুলো তিনটে ডিফারেন্ট পসিবিলিটিস, তার জন্য প্রত্যেকটার জন্য টু ওয়েজ টু ওয়েজ টু ওয়েজ করে আছে। তাহলে টোটাল নাম্বার অফ ওয়েজ কত? টোটাল নাম্বার অফ ওয়েজ ইজ 6 ওয়েজ। তার মানে আমার যদি তিনটে বল থাকে এবং তিনটে বক্স থাকে, সেটাকে কত ডিফারেন্ট ওয়েজে আমি অ্যারেঞ্জ করতে পারবো? আনসার ইজ 6 ডিফারেন্ট ওয়েজ। এটা আমরা এইভাবে লিখে লিখে বের করেছি। এবার অলওয়েজ কি তিনটে বল থাকবে, অলওয়েজ কি তিনটে বক্স থাকবে? না, নাম্বার বাড়তেই পারে। Let's say suppose there are four balls A, B, C, D and there are four boxes. এবার কাকে কোথায় রাখবো? Again same situation, A can be here, A can go here, A কে এখানেও রাখা যায় এবং A কে let's say এখানেও রাখা যায়। Again for B, B কেও এখানে রাখা যায়, এখানেও রাখা যায়, এখানেও রাখা যায় এবং এখানে রাখা যায়। C কেও সেম, ঠিক আছে, and same goes for D. D কে এখানে রাখতে পারি, D কে এখানেও দিতে পারি, এখানেও দিতে পারি, এখানেও দিতে পারি। So there are many different ways it can be arranged. চলো আবার সেই আমরা যেটা গ্রাফিক্যালি করে দেখেছিলাম সেটা আবার দেখি। Let's again say that there are four different boxes, যেটার মধ্যে আমি A বলকে আমি ফার্স্ট বক্সে রেখে দিলাম। Right now A কিন্তু চলে গেছে, বাকি আমার আছে কি B, C, D। ঠিক আছে, এখান থেকে A একটা আছে, আমি এবার সেকেন্ড বক্সে বি রাখতে পারি। এবার আমার প্রশ্ন হলো সেকেন্ড বক্সে তো আমি সিও রাখতে পারি, ডিও রাখতে পারি, সেগুলো পরে দেখছি। ভাবো আমি ফার্স্ট বক্সে এ দিলাম, সেকেন্ড বক্সে বি ঢাললাম, বাকি আরো কটা বল রয়ে গেল? সি অ্যান্ড ডি। এবার তাইলে সি আর ডি কে আমি কোথায় রাখবো? where will I put C and D? সি আগে রাখবো না ডি আগে রাখবো? এগেইন টু সিচুয়েশনস কামস আপ, আমি সি কে আগে রাখলাম, ডি কে পরে রাখলাম, বা ডি কে আগে রাখলাম, সি কে পরে রাখলাম। সো ইফ আই পুট এ তারপরটাতে বি, তাইলে সেখান থেকে আমার টু ওয়েজ বেরিয়ে যাচ্ছে। এগেইন এই জায়গাটাতে দেখো, why will I put B only? আমি এখানে সিও তো রাখতে পারি, দ্যাট ইজ অ্যানাদার অ্যারেঞ্জমেন্ট। ঠিক আছে, এখানে এবার আমরা সি বসিয়ে দিলাম। সির পরে এবার দেখো তাহলে অ্যারেঞ্জমেন্টস গুলো কি কি হয়ে যাবে? এ সি, তারপরে বি ডি হতে পারে, বা এ সি ডি বি। দিস আর এগেইন টু ডিফারেন্ট ওয়েজ। ঠিক আছে, এবার এই জায়গায় সি না বসিয়ে, এই যে এই জায়গাটাতে সি না বসিয়ে আমি ডিও তো বসাতে পারি। ঠিক আছে, অ্যাজিউমিং দ্যাট ফার্স্টটাতেই আমি অলওয়েজ এ বসাচ্ছি। এবার এই জায়গায় কি হচ্ছে, এর পরে ডি আসছে এবং ডি এর পরে কি হচ্ছে, এ ডি বি সি একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হতে পারে, এ ডি সি বি আরেকটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হতে পারে। সো জেনারেলি দেয়ার আর দিস নাম্বার অফ ওয়েজ। সো এখানে দেখা যাচ্ছে টোটাল ওয়েজ ইফ এ, যদি আমি এ কে ফার্স্টে পুট করি, ইজ 6। মানে এ কে যদি আমি প্রথমে বসাই, then there are 6 different ways of arranging the rest of the balls. এটা কোন সময়? only when a is at the first one. এবার আমার প্রশ্ন আসতে পারে যে a কে আমি অলওয়েজ কেন ফার্স্টে রাখবো, আমি b কেও তো রাখতে পারি, তখন অ্যারেঞ্জমেন্ট কি হবে? চলো দেখি। নাও ইন দিস কেস এগেইন 4 ডিফারেন্ট বক্সেস। তোমার কথা অনুযায়ী আমি b কে আগে রাখলাম, ঠিক আছে,
এবার বি কে আগে রাখার পরে এগেইন ডিফারেন্ট সিচুয়েশন অ্যারাইজেস, সেকেন্ড বক্সে কে থাকবে, চলো সেকেন্ড বক্সে যদি এ কে রাখি তাইলে এগেইন ডিফারেন্ট সিনারিও অ্যারাইজেস, থার্ড এবং ফোর্থে কে থাকবে, লেটস সে বি এ ফার্স্ট দুটো বক্সে আছে, নাও সি ডি এইভাবে রাখা যায়, বা ডি সি এইভাবে রাখা যায়, ঠিক আছে। সো দেয়ার আর এগেইন টু ওয়েজ, ওকে। এবার এই জায়গায় বি বি তো ফার্স্ট বক্সে আছে, এই এর জায়গায় আমি সিও তো রাখতে পারি, সো রেখে দেই, রেখে তারপরে দেখি অ্যারেঞ্জমেন্টটা কি করে হচ্ছে, বি সি তারপরে এডি হতে পারে, কারণ কি দুটোই তো বাকি, নাইলে বি সি ডি এ হতে পারে। এগেইন দেয়ার আর উই সি দ্যাট দেয়ার আর টু ডিফারেন্ট ওয়েজ, যদি আমি বি আর সি কে ফার্স্ট দুটো বক্সে রাখি, আমি সির জায়গায় আমি ডিও তো দিতে পারি, চলো আমি ডি বসিয়ে দিই। এগেইন দেয়ার আর থ্রি ডিফারেন্ট ওয়েজ, sorry, two different ways, okay, BDAC or BDCA. So here you see again যখন আমি B কে প্রথমে বসাচ্ছি, the total number of ways in which the balls can be arranged in the given boxes is actually 6. So total ways if B is put first is 6. এর জন্য 6 ছিল, B এর জন্য 6, okay. নেক্সট এবার বি এর জায়গায় আমি এই জায়গাতে আমি সি বসিয়ে দেই, সি বসিয়ে দিলে সেম এগেইন সির পরে আমি এ রাখতে পারি, ঠিক আছে। আর যদি এ রাখি তাহলে সি এ বি ডি একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট, সি এ ডি বি আরেকটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে যাচ্ছে। এগেইন আমরা দেখতে পাচ্ছি সি কে ফার্স্টে এ কে সেকেন্ডে রাখলে দেয়ার আর টু ডিফারেন্ট ওয়েজ। এগেইন আমি এ কে কেন অলওয়েজ এখানে রাখবো, আমি বি কেও তো রাখতে পারি, সো আমি বি কে বসিয়ে দিলাম। বি কে বসাবার পরে there can be again two different types of arrangement, CB AD or CB DA. Again there are two different ways as we can see. আবার B এর জায়গায় right now I can put D also, D বসিয়ে দিলে CD AB CD BA, these are again two different ways. So right now as we can see যদি আমি C কে প্রথম ঘরে বসাই, then total number of arrangements possible is 6, ঠিক আছে। এটা আমরা কি দেখেছি, এ এর জন্য 6, বি এর জন্য 6, সি এর জন্য 6, অবভিয়াসলি ডি এর জন্য 6ই হওয়ার কথা, কারণ কি সিমিলার প্যাটার্নই এগোচ্ছে, তাও চেক করে নিই, ঠিক আছে। ডি যদি আমি ফার্স্ট বক্সে রাখি তাইলে সেকেন্ড বক্সে কাকে রাখতে পারি, এ কেও রাখতে পারি, বি কেও রাখতে পারি, সি কেও রাখতে পারি, তো চলো আমরা এ কে রাখলাম। এবার যদি এ কে রেখে দিই তাহলে থার্ড আর ফোর্থ বক্সে কে যাবে, দ্যাট বিকামস এ বিগ কোয়েশ্চেন। সেখান থেকে আবার দুটো পসিবিলিটি অ্যারেজ হয়, ডি এ বি সি বা ডি এ সি বি। এগেইন উই ক্যান সি দ্যাট দেয়ার আর টু ওয়েজ। নেক্সট সেকেন্ড বক্সে আমি যদি এ কে না রেখে আমি যদি বি কে রাখি তখন কি হবে, বি কে রাখলে তখন হবে ডিবি, আর দুটো বল বাকি আছে এসি, আর এটা সেটাকে উল্টেও রাখতে পারি ডিবি সিএ। এগেইন দেয়ার আর টু পসিবল ওয়েজ। নেক্সট আমি বি এর জায়গায় এই জায়গাতে কেন বি রাখবো, সেকেন্ডে আমি সি কেও রাখতে পারি, সি কে রেখে তখন কি হবে ডিসি এবি ডিসি বিএ। These are again two different ways of arranging. So you see there are again total of six different ways in which you can arrange the given four balls ABCD in four different boxes যদি তুমি D কে প্রথমে বসাও। So again total ways if এখানে হবে D is put first is 6, ঠিক আছে। তাইলে আমরা কি দেখলাম, তাইলে টোটাল নাম্বার অফ ওয়েজ কত হবে, এ এর জন্য এটা, বি এর জন্য এত নাম্বার, সি এর জন্য এত নাম্বার, ডি এর জন্য এত নাম্বার, তাহলে ওভারঅলে আমার টোটাল হয়ে যাচ্ছে 24, ঠিক আছে। যদি আমার 4 অবজেক্টস কে অ্যারেঞ্জ করতে হয় ইন 4 ডিফারেন্ট এরিয়াস, ঠিক আছে, তাহলে সেটা হয়ে যাচ্ছে 24। এবার তিনটের জন্য আমরা এরকম ডায়াগ্রামেটিক্যালি করতে পারছি, চারটের জন্য মনে হচ্ছে একটু লেংদি হয়ে যাচ্ছে। ইমাজিন যদি আমার 100টা থাকে তখন কি করব, ঠিক আছে। সো
এখানে আমরা একটু শর্ট রিক্যাপ করি। যখন আমাদের তিনটে অবজেক্ট ছিল এবং তিনটে জায়গা ছিল বসাবার, তখন আমার 6 ডিফারেন্ট ওয়েজ বেরিয়েছে অফ অ্যারেঞ্জমেন্টস। যখন আমার চারটে বলস ছিল বা চারটে অবজেক্ট ছিল আর চারটে জায়গা ছিল ওদেরকে, চারটে বক্স ছিল ওদেরকে রাখার, তখন আমার 24 ডিফারেন্ট ওয়েজ বেরোলো। ঠিক আছে? এবার 100 বক্স থাকলে বা 100 অবজেক্টস থাকলে তখন কিন্তু সেটা আর প্র্যাকটিক্যাল হবে না টু draw them out in paper and try to understand। তাইলে আমরা বেশি যদি হয় কি করে করতে পারবো? আমাদের কাছে যদি এখন বেশি নাম্বারস হয়, বেশি অবজেক্টস হয় এবং বেশি জায়গা হয়, তাহলে কি আমরা আর করবো না, অ্যারেঞ্জ করবো না? এটা তো সম্ভব নয়, অ্যারেঞ্জ তো করতে হবে। হোয়াট শ্যাল উই ডু? তাই আমরা একটা ফর্মুলাতে অ্যারাইভ করার জন্য চেষ্টা করব। লেটস টেক দিস এক্সাম্পল ওয়ান্স এগেইন। ঠিক আছে? এ বি সি দিস আর বলস। এবার আমি বক্সের জায়গায় জাস্ট আন্ডারলাইন করে রাখছি এই জায়গাটাতে। ওকে, এবার ভালো করে দেখো, এর এখানে আসার, বির এখানে আসার এবং সির এই জায়গায় আসার, তিনজনেরই এই জায়গায় আসার পসিবিলিটি আছে। ঠিক আছে? তো আমি বলে দিচ্ছি এই বক্সের পসিবিলিটি হলো 3, তিনটে পসিবিলিটি আছে এই জায়গায় আসবে। ঠিক আছে? এই এরিয়াটাতে তিনজনই আসতে পারে। এখন লেটস ফর এক্সাম্পল সে এ এসে পড়লো, তাই আমি এটাকে আমি ক্রস করে দিলাম। ঠিক আছে? ঠিক আছে? এ ধরো চলে এলো, তাহলে আমার বাকি কত আছে? এখন বি কেও সাজাতে হবে, সি কেও সাজাতে হবে। ঠিক আছে? লেটস সে এই এরিয়াটার কথা আমরা ভাবি। এ কিন্তু অলরেডি এই জায়গায় ফিক্স হয়ে গেছে। ওকে, তাহলে বাকি রইল কত? 1 2। তাইলে বি আসতে পারে বা সি আসতে পারে। তো এখানে আসার পসিবিলিটি কত? দুজনের। ঠিক আছে? লেটস সে বি এসে পড়েছে। ঠিক আছে? and let's strike it out। ঠিক আছে? বি এখানে চলে এসেছে, তাইলে এবার খালি সি পড়ে আছে। তো সি একমাত্র এই জায়গায় আসতে পারবে। তো এই এরিয়াটাতে কতজনের আসার পসিবিলিটি? একজনের। এবার দেখো আমি যদি এদেরকে মাল্টিপ্লাই করে দেই, ঠিক আছে, রেজাল্টেন্ট আনসারটা কত আসছে? 3 2s are 6, 2 into 1 is of course 6। ঠিক আছে? তুমি যদি নোটস লিখে রাখো তাইলে ইউ উইল ফাইন্ড যে যখন আমরা তিনটে বলকে তিনটে জায়গায় অ্যারেঞ্জ করেছিলাম, তিনটে বক্সে অ্যারেঞ্জ করেছিলাম, তখন আমার টোটাল নাম্বার অফ ওয়েজ কত এসেছিল? দ্য আনসার ওয়াজ 6। এবার চলো সেম জিনিসটা আমরা চারটে দিয়ে করার চেষ্টা করি। লেটস সে देयर আর 4 balls and 4 boxes। তো এই বক্সে কতজনের আসার পসিবিলিটি আছে? এও আসতে পারে, বিও আসতে পারে, সি আসতে পারে, ডিও আসতে পারে। ওকে, so let's say there are 4 possibilities। ঠিক আছে? চারজনের মধ্যে যে কেউ একজন আসতে পারে। let's now strike off a। এ ধরো এখানে বসিয়ে দিলাম, তাইলে এই বক্সটাতে আর কতজন আসতে পারবে? এ তো বসে গেছে, তাহলে আর বাকি কজন আছে? বাকি তিনজন আছে, বি সি ডি। তো বি সি ডির মধ্যে এখানে কতজনের আসার পসিবিলিটি আছে? তিনজনেরই আসার পসিবিলিটি আছে। ঠিক আছে? তো ধরো আমি বি কে এখানে বসিয়ে দিলাম, অ্যাজিউম করলাম আমি বি কে বসিয়ে দিয়েছি এখানে। আর আমার বল কতগুলো বাকি আছে? সি আর ডি। ঠিক আছে? এবার এই পার্টিকুলার বক্সটাতে কতজন আসতে পারে? সিও আসতে পারে, ডিও আসতে পারে। সো দেয়ার আর টু পসিবিলিটিস, এনি অফ দেম ক্যান কাম। নাও ইফ আই হ্যাভ প্লেসড সি, তাহলে আমার লাস্ট যে বক্সে খালি ডি আসতে পারবে। দ্যাট মিনস দেয়ার ইজ অনলি ওয়ান পসিবিলিটি, একজনই খালি আসতে পারবে সেখানে, দ্যাট ইজ ডি। এবার এগুলোকে আমি আবার মাল্টিপ্লাই করে দেই। কত হচ্ছে? 4 3s are 12, 12 2s are 24। The answer that comes is 24। দেখো তো ভালো করে, আমরা যখন 4 ডিফারেন্ট বলসকে 4 ডিফারেন্ট বক্সেসে অ্যারেঞ্জ করেছিলাম আর এবং আমরা বারবার লিখে লিখে এখানে দেখছিলাম, the total number of ways it was arranged was 24। আনসার কিন্তু মিলে যাচ্ছে। That means we can safely take this route instead of drawing all such, we can take this route।
আর এটা অনেকটা ইজি কম্পিউট করতে। ঠিক আছে, জেনারেলি ম্যাথমেটিক্যাল টার্মসে এই যে আমরা 3 ইন্টু 2 ইন্টু 1 লিখেছিলাম সেটাকে 3 ফ্যাক্টোরিয়াল লেখা হয় এইভাবে, মানে 3 তার সাথে একটা এক্সক্লামেশন মার্ক। ঠিক আছে, বা এটাকে এইভাবেও লেখা হয়, দিস ইজ অলসো কল্ড অ্যাজ 3 ফ্যাক্টোরিয়াল। এটা একটা পসিবিলিটি আছে। বা এই যে 4 3 2 1 কে 4 ফ্যাক্টোরিয়াল লেখা যায়, বা এগেইন এইভাবে লেখা যায় 4 ফ্যাক্টোরিয়াল। এবার 3 ফ্যাক্টোরিয়াল 4 ফ্যাক্টোরিয়াল এইভাবে লিখছি। 100 ফ্যাক্টোরিয়াল কিভাবে লিখবো? দেখো, অলওয়েজ দেখবে এই জায়গাটাতে ভালো করে দেখো, 3 ফ্যাক্টোরিয়াল আছে, তো নাম্বারটা ফার্স্ট নাম্বারটা 3 থেকে শুরু হচ্ছে, তারপরের নাম্বারটা একটা কমে যাচ্ছে, তারপরটা একটা কমে যাচ্ছে। সেম যখন আমি 4 ফ্যাক্টোরিয়াল চেক করছি তখন কিন্তু 4 আগে আছে, তারপরে -1 হয়ে 3 হয়েছে, তারপর -1 হয়ে আবার 2 হয়েছে, তারপর -1 হয়ে 1 এ এসে পড়েছে। ঠিক আছে, সো 100 থেকে যদি আমি শুরু করি, তাই 100 আমার ফার্স্ট হবে, তারপরে -1 হয়ে যাবে যেটা 99, এবার 99 থেকে তারপর একটা -1, 98, 97 ডট 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 এইভাবে ডিক্রিজ করতে করতে লাস্টের তিনটে কত হবে? 3 2 1। ঠিক আছে, এবার 100 এর জায়গায় অন্য কোনো নাম্বার হতে পারে। এবার অলওয়েজ আমরা কি করি ম্যাথমেটিক্সে, অন্য কোনো নাম্বারকে আমরা একটা ভ্যারিয়েবল দিয়ে ডিনোট করে নেই, জেনারেলি দ্যাট ইজ n। n ফ্যাক্টোরিয়াল তাহলে কি হবে? n ফ্যাক্টোরিয়াল হবে n, তারপরে n মাইনাস 1, তারপরে n মাইনাস 2। n মাইনাস 2 কেন? এটা থেকে আবার আরেকটা -1, তো -1 -1 -2 হয়ে গেল। n n মাইনাস 1 n মাইনাস 2 ইন্টু ডট 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 ইন্টু, এবং লাস্টের তিনটে ডিজিট কি হবে? 3 ইন্টু 2 ইন্টু 1। তো যে কোনো নাম্বারের লাস্টের দিকে কিন্তু এই কনসিস্টেন্সিটা থাকবে, ওরা 1 এ এসেই স্টপ হবে। এটাকেই বলা হয় ফ্যাক্টোরিয়াল, এটাকেই বলা হয় পারমুটেশনের ক্যালকুলেশন। এইভাবে আমরা শুরু করছি। ওকে, সো আশা করি দিস ওয়াজ আন্ডারস্ট্যান্ডেবল। আমাদের বেসিক্যালি কিন্তু n ফ্যাক্টোরিয়াল নিয়েই মেজরিটি কাজ হবে, এবং আশা করি আমরা আজকে এই ক্লাসটাতে এতটুকু বুঝতে পারলাম হোয়াট ইজ n ফ্যাক্টোরিয়াল। n ফ্যাক্টোরিয়ালকে লিখবো কি করে? n into n minus 1 into n minus 2 into dot 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 into 3 into 2 into 1. So now let's get back to the definition once again and try to see যে আমরা যে জিনিসগুলো বুঝেছি is that now understandable from the definition. Definition এ বলছি each of the different arrangements which can be made, মানে এখানে কত possible ways of different arrangement করা যাচ্ছে সেটা কথা বলছি। Each of the different arrangements which can be made by taking all or some of a given number of things is called permutation. তার মানে মনে করে দেখো, আমাদের তিনটে বল ছিল বা চারটে বল ছিল, those are the different things। এবার ডিফারেন্ট থিংসকে ডিফারেন্ট ওয়েজে কিভাবে আমরা অ্যারেঞ্জ করব সেটাকেই বলা হয় পারমুটেশন। Permutation is nothing but the total number of ways in which different arrangements can be done by taking the given number of things or some of them. ঠিক আছে, আশা করি এতটুকু ক্লিয়ার থাকবে। নেক্সট ক্লাসে we will proceed further. Thank you so much.